ग्रीक के साथ लगता है हमने बड़ा पढ़ा हुआ है। तो बात ये है कि तो वो इंसान जो था वो कुदरत से मतलब पनाह लेता था किसी न किसी तरह, उसको छेड़ने की तो बिल्कुल उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। लेकिन ऐसा ऐसा जो साइंटिफिक ये एडवांसमेंट्स हुई, टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद हुआ ये कि इंसान ने कुदरत को ज़ेर करना सीख लिया अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी यूटिलाइजेशन के लिए। कुदरत को के साथ जिस तरह आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, छेड़खानी करनी शुरू की, तो वो छेड़खानी की लेकिन वो ये है कि वो जिस तरह हम जदलियात में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि पानी बुखारात में तब्दील होता है 99 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड का जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो पानी की हैयत बदल देता है, पानी मतलब ट्रांसफॉर्म कर देता है, वो क्वालिटेटिव शिफ्ट आता है। तो क्लाइमेट चेंज के साथ भी इस तरह हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 17th सेंचुरी से ऑनवर्ड आज 21वीं सदी तक वो एक्यूमुलेट होता गया है, वो जो चेंजेस है वो एक्यूमुलेट होते गए क्वांटिटी में, अब उबालने का टाइम आ गया और अब वो क्वालिटेटिव शिफ्ट हमें नजर आ रहा है। जिस तरह अभी हमने पहले जिक्र किया कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मुदब्बर ने सही मुदब्बरों वाली बात, तो ये 1 डिग्री अब सेंटीग्रेड समझ आइए। 99 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड होता हुआ पानी 99 तक पहुंचा था, लेकिन 99 से जब 100 पे आ गया है तो वही 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन पानी जो है वो पानी नहीं रहा, वो बुखारात में तब्दील हो गया। तो अभी क्लाइमेट चेंज की जो सूरत-ए-हाल हमें नजर आ रही है वो भी कुछ इस तरह की है कि वो क्वांटिटी इतनी एक्यूमुलेट हो गई है, जो मौसमियाती तब्दीलियों की जो क्वांटिटी थी वो कम करके इतनी तब्दील हो गई कि अब क्वालिटेटिव शिफ्ट नजर आ रहे हैं हमें, कि अब हमें एक्सट्रीम वेदर्स नजर आ रहे हैं। हमें नजर आ रहा है कि अगर सर्दी है तो सर्दी खत्म नहीं हो रही, अगर गर्मी है तो गर्मी खत्म नहीं हो रही। 4 जो सीजन हम एक्सपीरियंस कर रहे थे, अब गर्मी से निकलते नहीं है, अब मतलब सर्दियों वाले मौसम में आते हैं लेकिन गर्मी खत्म नहीं हो रही होती अभी तक। तो ये इस किस्म के जो एक्सट्रीम वेदर्स हैं, ये सारी चीजें अब क्वालिटेटिव शिफ्ट की तरफ जा रहा है, मतलब ओवरऑल जो मौसम का जो पैटर्न है। तो उसमें हमने जो खास तौर पर जो रिपोर्ट की है वो हमने बिलखुसूस देखा है कि क्रॉप्स पे जो पैटर्न्स पे जो फर्क पड़ा है और फिर किसानों पे जो फर्क पड़ा है, उसमें हमने अभी जिस तरह ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि कपास जो है उसको कितना ज़्यादा मुतासिर किया मौसमियाती तब्दीली ने, और उसके रिस्पॉन्स में आखिरी बात ये हो रही थी कि किसानों ने खुद क्या ऐसी कोई टेक्निक्स दरियाफ्त की हैं जिससे वो इसको मिटिगेट कर सके, इस डेंजर को किसी न किसी तरह। तो वो जिक्र हो रहा था कि अर्ली कॉटन की तरफ गए, मतलब कॉटन लगती थी मार्च अप्रैल में, मई में लगती थी, लेकिन अर्ली कॉटन इन्होंने फरवरी में लगाना शुरू की ताकि जब वो ज्यादा बारिशों वाला सीजन होता है उससे पहले वो उसका टाइम पीरियड। लेकिन अगर आपके पास क्लाइमेट चेंज का कोई हिसाब किताब ही नहीं है तो आपको क्या पता अगले साल वो फरवरी में शुरू हो जाए बारिशें। हाँ, लेकिन जी, जो गर्मी है ना, जो शदीद गर्मी है वो तो यही है कि वो जून जुलाई में जाके होगी। बारिशें भी ठीक है, वो थोड़ी होती हैं, पता कोई नहीं चलता। आप सही बात कर रहे हैं कि अब यही मसला है कि हमें पता कुछ नहीं चलता कि क्या होने वाला है। वो थोड़ा सा इतना अंदाजा होता है कि जो टेम्परेचर है, क्योंकि कॉटन के लिए एक टेम्परेचर है 45 ज्यादा से ज्यादा, और उसमें नमी 50 होनी चाहिए। लेकिन फिर वो चेंज होता है, चेंज ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ अब चैनल भी चेंज करो। असर हो गया मुदब्बर ਦਾ, मुदब्बर बड़े ਸ਼ੈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ, ਨੇ ਕੌਮੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਖੇਡ ਸਾਡਾ ਹਾਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਹਾਕੀ ਦਾ ਹਾਲ ਆ ਉਹੀ ਉਰਦੂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਛਾਪ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ। ਕਾਟਨ ਦਾ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਟੀ ਚੁਣਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਪਾਹ ਚੁਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਚਲਾਈ, ਮੋਸਟਲੀ ਫਰਵਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦਫਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਦਰੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚੁਣਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 15-20 ਮਣ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰੇਟ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਣਕ ਤੇ ਕਾਟਨ ਆ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਟਨ ਹਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ 50 ਲੱਖ ਏਕੜ 48 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ
ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਟਨ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਆਦਤ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਲਾ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਚੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ 15-20 ਮਣ 25 ਮਣ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਾਟਨ ਅਰਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁਦੱਬਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਆਪੇ ਲੱਭਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਉਲਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਲਟਾ ਇਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਟਨ ਲਾਉਣੀ ਆ ਕਪਾਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓਗੇ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਕਣਕ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਮੱਕੀ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਲੀ ਕਾਟਨ ਲੱਗਦੀ ਉੱਥੇ ਮੱਕੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੱਕੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫਸਲਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 3 ਆਲੂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਹੀਵਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਕਾਟਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਸੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫੁੱਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਾਟਨ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਪੂਰੀ ਉੱਥੇ ਆਲੂ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮੱਕੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ 10,000 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਚਣਾ ਜਾਂ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਣੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਆ ਉਹ ਲਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਮੱਕੀ ਲਾਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨੂੰ 4 ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਲਾਏਗਾ ਨਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਬੀਜ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ 100 ਮਣ ਇਸ ਦਫਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 120 ਤੋਂ 30 ਮਣ ਦੇ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆ ਐਵਰੇਜ ਆ ਤੇ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ 2000 ਵੀ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ 3 ਲੱਖ ਦੀ 2.5-3 ਲੱਖ ਦੀ ਫਸਲ ਬਣਦੀ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਕਾਟਨ ਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਰਚਾ ਕੋਈ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਉਹ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣੀ 10 ਮਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 70,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜਿਆ ਰੇਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰੇਟ 3,000-4,000 ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਦਫਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ 8500 ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਉਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 1 ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸੁਮੈਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ 10 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਤਨੇ ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 10 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਰ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਪੋਲਰ ਰੀਜਨ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲਰ ਰੀਜਨ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਨੇ